الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم جو یہ تصوف کے بارے میں کچھ موضوع چن کے پیش کرتے، امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے، انہیں سراہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ ہماری کوشش ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کے بنا ہماری ہمت ٹوٹ ہی آئے گی۔ تو آپ کے لیے یہ درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ ہم آئندہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ آج کا موضوع ہے Allah tuhu sundar manai bajavane Allah tuhu sundar manai bajavane خدا کوئی نام نہیں ہے، نام انا کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ خدا انا کی دنیا سے باہر ہو رہا فینومینن ہے۔ اس بات کو سمجھیں، تم ہر چیز کو نام دے دیتے ہو، کیونکہ اس سے تمہیں سہولت رہتی ہے۔ نام دیتے ہی تم چیزوں میں یوٹیلیٹی ڈھونڈ لیتے ہو۔ اب اس چیز کے ساتھ تم ایک رویہ اپنا سکتے ہو۔ جیسے ہی کسی چیز کو نام دے دیتے ہو، وہ تمہارے برتنے میں آ جاتی ہے۔ اس سے تعلق پیدا کرنا یا نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نام نہ دے سکو تو پھر تمہیں بڑی الجھن ہو جاتی ہے۔ نام دیے بنا یہ انائی دنیا چلتی نظر نہیں آتی، اس میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں رہ جاتی۔ لیکن اس بات کو سمجھو کہ جیسے ہی تم کسی چیز کو نام دیتے ہو تو وہ چیز جو نام دینے سے قبل ایک بے کنار امکان تھی، اب وہ ایک محدود سی چیز بن جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جس بھی چیز کو یا شخص کو تم نام دیتے ہو، تم اس کو قید کر دیتے ہو ایک خاص دائرے میں۔ اب وہ چیز یا اس شخص کی اپنی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، بلکہ وہ ایک محدود دائرے میں کام کر رہی چیز ہے۔ فرض کریں ایک کمرے میں آپ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی آپ نہیں جانتے، اس سے زندگی میں آپ پہلے کبھی نہیں ملے ہیں، اس کے نام، مذہب، فرقے، قومیت، رنگ، نسل کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اب وہ ایک بے کنار لامحدود امکان ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم ہو، وہ کوئی انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہو۔ تمہاری طرف سے نام اور لیبل ملنے سے قبل وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا جسم موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، مگر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں کہ وہ کون ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب ایک دائرہ آپ کے دماغ میں کھچ گیا، وہ دنیا کے باقی مذاہب کے ماننے والوں سے الگ دائرے میں کھڑا ہو گیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، تو اب اس کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ اب جو سنی نہیں ہے یا شیعہ نہیں ہے، وہ اس کی شناخت سے الگ ہو گئے، ایک اور محدود دائرہ کھچ گیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اور وہ کہتا ہے کہ بریلوی ہوں، تو اب اس کے ساتھ جڑی کچھ اور حقیقتیں مائنس ہو گئیں، ایک اور بھی چھوٹا دائرہ اس کے گرد کھچ گیا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کس قوم سے ہو، وہ کہتا ہے پاکستانی ہوں، تو اب اس کا جغرافیہ سکڑ کر ایک چھوٹی سی حد میں قید ہو گیا۔ آپ پوچھتے ہیں کس صوبے سے تعلق ہے، تو اس کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔
आप फिर जिला, फिर शहर, फिर गांव पूछते हैं और उसका दायरा सुकड़ता ही सुकड़ता गया। जितना उसके बारे में लेबल आपके पास बढ़ते गए वो सिमटता गया, उसका दायरा महदूद होता गया और पूछते पूछते आप उसे आखिरी हद तक ले गए जहां उसका दायरा सुकड़कर एक छोटा सा तिनका बन जाता है। अब वो महज एक अना है, एक छोटी सी ईगो जिसके गिर्द उसको मुख्तसर करने वाले दायरों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। मगर ये वो मकाम है कि जहां आपके लिए आसानी हो गई। अब आप उससे दूर हो सकते हैं या उसके करीब जा सकते हैं। आपके मतलब का है, आपकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक है तो करीब हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग के खिलाफ है तो उससे दूर हो जाएंगे। नामों के जरिए से जानना ऐसे ही काम करता है। तुम अपने जानने पर कभी गौर करना। तुम जानते हो लेबल से, और लेबल्स और नाम दिए ही इसलिए जाते हैं कि सामने वाले को सुकेड़ कर इतना मुख्तसर कर दिया जाए कि जहां आपका दिमाग, जो बहुत छोटी सतह पर नेचर से डील करता है, वो उसको समझ सके। यही तुम्हारे जानने की सारी हकीकत है। तुम जानते हो इसलिए नहीं कि अगले को खोजना है। तुम जानते हो चीजों को इसलिए ताकि तुम उन्हें यूटिलाइज कर सको, इसके बारे में कोई फैसला कर सको। तुम चीजों को जानने से ज्यादा उनको मुख्तसर करने के काम को जानना कहते हो। तुम जब किसी को सुकेड़ कर उस नुक्ते पर ले आते हो कि वो एक नुक्ते के बराबर छोटी सी ईगो रह जाए, तो अब उस आदमी के साथ तुम बर्ताव कर सकते हो, उठ के जा सकते हो, ये फैसला कर सकते हो कि उससे बोलना ठीक है या नहीं। अब वो शख्स जो थोड़ी देर पहले एक इम्कानात से भरपूर रियलिटी था, अब एक चीज बन गया है, एक चीज कि जिसके साथ तुम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से रवैया रख सकते हो। इंसान चीजों को नाम देता ही इसीलिए है। तुम समझते हो कि तुम चीजों को नाम देते हो उन्हें जानने के लिए नहीं, तुम नाम देते हो इसलिए ताकि तुम्हें जानने का कष्ट न सहना पड़े। तुम नाम देकर इंसानों को भी चीजों की कैटेगरी में ले आते हो ताकि उनसे कोई अनाई रवैया रखा जा सके। तुम्हारे सारे ही नाम ऐसे ही यूटिलिटेरियन हैं। ये नाम उन चीजों के इस्तेमाल हैं, उनकी हकीकत नहीं। नाम किसी भी चीज की रियलिटी को बयान नहीं करता, आपके इस्तेमाल के लिए बस एक आइडिया है। अब इस पस मंजर को सामने रखें और सवाल पूछें खुद से कि क्या आप अल्टीमेट रियलिटी को, हतमी सदाकत को, खुदा को कोई नाम दे सकते हैं? हमने जाना कि नाम हम देते ही उसे हैं जिसे मुख्तसर तरीन करना हो, जिसके गिर्द दायरा दर दायरा खींचकर उसे मुख्तसर तरीन पॉइंट तक लाना हो। अल्टीमेट रियलिटी, हतमी सदाकत, नेचर, खुदा, भगवान, गॉड, जिस हकीकत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ही ये है कि वो हमारे खिंचे दायरों से बाहर है। अब अगर हतमी सच को, अल्टीमेट रियलिटी को हमने कोई नाम देना है तो सवाल ये है कि क्या वो नाम बामानी होगा? सोचे ना कि आप छोटी सी किसी चीज को भी नाम देते हो तो उसकी सच्चाई को खत्म कर देते हो, उसकी रियलिटी को गहना देते हो। तुम इस बात को समझो कि जिसको भी तुमने नाम दिया उसकी रियलिटी खत्म हो गई, उसके गिर्द सरहद बन गई। तुम खुदा को पहली बात तो ये कि कोई नाम दे ना सकोगे, क्योंकि कहीं भी तुम्हारी आंख उसे देख नहीं पाती, कहीं भी तो तुम्हारा हाथ उसे छू नहीं पाता, कहीं भी तो तुम्हारे कान उसे सुन नहीं पाते। मगर जो जानते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी आंख उसी को ही हर जगह देखती है। जब कोई सूफी मस्ती में झूम कर कहता है कि ला मौजूद इल्लल्लाह, तो वो यही कह रहा है कि उसके सिवा कोई है ही नहीं। जब कोई सच्चा इबादत गुजार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इसी बात का इकरार कर रहा होता है।
सूफी कहता है कि जो भी हम छूते, देखते, सुनते, सूंघते हैं, उसी को ही सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं। ये तो जानने वालों की बात है, मगर वो जो उसे नहीं जानते, वो तो उसे कभी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, छू नहीं पाते, वो उसे नाम कैसे देंगे? और उनको भी छोड़ो, वो जो जानते हैं, जिन्हें हर जर्रे में उसी का दीदार होता है, वो भी उसे कैसे नाम दे सकेंगे? क्योंकि जो चीज किसी एक जगह मौजूद हो, उसे तो नाम दिया जा सकता है, जो हर जगह है उसे कैसे नाम दोगे? तुम एक शख्स को मुसलमान कह सकते हो जब उसे मस्जिद में पाते हो, लेकिन अगर वही आदमी कल कलाओं को मंदिर में भी नजर आ जाए, परसों गर्जे में भी मिल जाए, तरसों गुरुद्वारे में भी पाया जाए, तो उसे कैसे मुसलमान कहोगे? और तब तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी अगर वो आदमी हर इबादत गाह में ही नजर आने लगे। इस बात को समझें कि जो नहीं जानते वो नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किसे नाम दे रहे हैं। और जो जानते हैं वो भी कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी नाम उसी के हैं। खुदा तुम्हारे लेबल्स की दुनिया से मावरा हकीकत है, तुम उसे नाम में ना समेट सकोगे। और याद रखना, जिसको भी तुम नाम दे लोगे, वो तुम्हारी अनाई दुनिया की हकीकत तो हो सकता है, हतमी हकीकत नहीं।